السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ فقال تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اسلامک کلاسز اندور کی جانب سے منعقد ہونے والی اس دینی مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اسلامک کلاسز اندور کیا ہے، کیسا سینٹر ہے، اس کے تحت کیا کیا خدمات انجام دی جاتی ہیں، وہ سماعت فرمائیے۔ اسلامک کلاسز اندور ایک دینی ادارہ ہے جس کے تحت بہت سے کورسز آن لائن اور آف لائن انجام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ تفسیر قرآن، مختصر عالمہ کورس، عربی گرامر، تجوید، توحید وغیرہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی کو علم ہے کہ آج کی ہماری مجلس کے مقرر شیخ عبدالحمید مدنی حفظ اللہ ہیں، جو ہم تمام کے درمیان معروف و مشہور ہیں، جو کئی سالوں سے دینی خدمات انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، جس سے آپ اور ہم مرد و خواتین مستفید ہوتے آ رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت مزید تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ الحمدللہ آپ ہمارے ادارے کے سرپرست بھی ہیں، لہٰذا مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں ثانیہ شیخ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنحر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تلاوت قرآن کے بعد اب میں بلا تاخیر شیخ محترم کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کے تحت ہم خواتین کو زکوٰۃ کے احکام و مسائل سے آگاہ کریں۔ شیخ عبدالحمید مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج کی اس کلاس کا عنوان جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے زکوٰۃ، احکام اور مسائل۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن مطلب وہ چیز کہ جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔
اسلام کی بنیاد کہ جس کو اگر انسان ادا نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اللہ کے نبی نے ادا کروائی، باقاعدہ بیت المال کا نظام قائم کیا، اور اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کروانے کے لیے آپ نے صحابہ اکرام کو ذمہ دار بھی بنایا۔ زکوٰۃ یہ ایک عنوان بڑا تفصیلی ہے، بڑا لمبا ہے، اور جس کے اندر بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ 30 منٹ یا 40 منٹ کے درمیان میں اپنی باتوں کو مکمل کروں، اور اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں اس سلسلے میں تو آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ جن سوالات کا مجھے علم ہوگا وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور اگر علم نہ ہوگا تو میں انشاءاللہ ذمہ داران سے یہاں کہہ دوں گا وہ لکھت میں مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ میں ریکارڈ کر کے اس کا جواب آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ کہا کسے جاتا ہے، زکوٰۃ کا میننگ کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا عربی میں میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، النمو کا مطلب ہوتا ہے، زکوٰۃ مطلب ہوتا ہے چیز کا بڑھنا۔ اب بظاہر اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ دے کر مال کم ہوتا ہے، پر شریعت نے ورڈ استعمال کیا ہے زکوٰۃ بڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان زکوٰۃ نکال کر محسوس کرے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، پر اصل میں اس کا بچا ہوا مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کو برکتوں والا بناتا ہے، اور جو بچتا ہے اس سے انسان کے سارے کام اللہ رب العالمین مکمل کروا دیتا ہے۔ سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا۔ اب اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ زکوٰۃ کی حکمت اور فضیلت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی؟ جیسے ہم عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے نا، آپ زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کیوں دی، اس کی حکمت اور فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ اس کی حکمتوں کے اندر جائیں تو سب سے بڑی اور پہلی حکمت یہی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاکیزہ اور برکت والا ہو جاتا ہے، جو بچتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو نہ ادا کرنے کی بنیاد پر سارا مال غلیظ ہو جاتا ہے، سارا مال گندا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں، خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ لیجئے۔ یہاں صدقے سے مراد ہے زکوٰۃ۔ لینے کا مقصد کیا ہے؟ تطہرہم، اس کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ کر دیں گے، ان کا تزکیہ کر دیں گے، یعنی ان کا مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ ہم پر حق لازم ہوتا ہے، اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، تو مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں۔ اب میں جیسے ہی ادا کر دیتا ہوں ویسے ہی میرا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقصد یا حکمت یا فضیلت، غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، اسے دوسروں کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ عام حالات میں ہم جان نہیں پاتے کون کتنا پریشان ہے، کون تکلیف کے اندر ہے، پر جب مال نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نکلنا کون سی تکلیف ہوتی ہے۔ چاہے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، اگر زکوٰۃ میں کچھ لاکھ بھی دینا پڑے تو دل پر ذرا گرا گزرتا ہے، دل پر ذرا محسوس ہوتا ہے، پر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تجھے غریبوں کی تکلیف کا احساس ہو۔ تو جب زکوٰۃ لے کر جائے گا، غریبوں کو تلاش کرے گا، پریشان حال لوگوں کو تلاش کرے گا، ان کی پریشانی سننے کے بعد ان کی مدد کرے گا، تو تیرے اندر غریبوں کا احساس آئے گا کہ وہ کتنا پریشان ہے، وہ کتنا بیمار ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہے، وہ کیسے اپنا گھر چلا رہا ہے، وہ علاج کیسے کروا رہا ہے۔ تو ایک مقصد ہے غریبوں کا احساس۔ ایک اور مقصد جو شریعت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ سماج میں جو طبقاتی نظام ہے، اونچ نیچ کا نظام ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں امیر امیر ہوتا چلے جا رہا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے یہ نظام بنے، ایک سسٹم بنے، ایک منظم سسٹم کے تحت کام ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ غریب مرتا چلا جائے، امیر بڑھتا چلا جائے۔ امیر کو اپنے مال کا 2.5% نکالنا پڑے گا تاکہ غریب بھی اوپر آ پائے، غریب اپنا کاروبار کھڑا کر پائے، اپنا اسٹیٹس بنا پائے، اپنا پورا ایک منظم نظام، اپنے بزنس کیپٹل کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا پائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سماج میں طبقاتی نظام کا، اونچ نیچ کے نظام کا خاتمہ ہو۔
ایک اور مقصد شریعت نے اس کا یہ رکھا ہے، حکمت یہ رکھی ہے کہ اس سے انسان کے اندر کنجوسی کا جو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا وہ کمزور ہو جائے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہر انسان کیا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا خلق الانسان ہلوعا، ہر انسان کنجوسی پیدا کیا گیا ہے، انسان میں کنجوسی ہوتی ہے، مال خرچ کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، زکوٰۃ پتا ہے کہ مجھے اتنی زکوٰۃ دینا پھر بھی لوگ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، مدد کا پیسہ تک نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر لالچ کا جذبہ ہوتا ہے، پر انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے نا اس سے اس کا جذبہ دینے والا بنتا ہے، اس کے اندر فیاضی آتی ہے، اس کے اندر سخاوت آتی ہے کہ دیکھو میں نے اس سال 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی، میں نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی، تو زکوٰۃ کا حکمت اور مقصد یہ بھی ہے کہ انسان سے بخیلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکریہ ادا کرے، تو مال کی نعمت کا شکریہ ہے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرہ، عطیات، یہ مال کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہے اس کا ہمارا شکریہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، دیکھ میں نے 2.5% نکال دیا، اس کے علاوہ صدقہ بھی کر دیا، اس کے علاوہ خیرات بھی کر دیا، اس کے علاوہ نفلی بھی دے دیا، یعنی بندہ زکوٰۃ دے کر مال کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا، میں نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو ایک مقصد ہے کہ حکمت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ، ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، مال میں ترقی آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں سودی کاروبار کر لوں، 2 نمبر کا بزنس کر لوں، حرام دھندے کر لوں، میرا کاروبار بڑھ جائے گا، اصل میں وہ بڑھتا نہیں گھٹتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا ایسے لوگ جو سودی زندگی گزارتے ہیں نا کبھی ان کی زندگی میں آپ کو برکت نظر نہیں آئے گی، کتنا ہی کما لیں وہ ٹینشن میں رہیں گے، پریشان رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، فکر رہے گی، 10 چیزیں رہیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کے مال میں برکتیں دیتا ہے جب وہ مال حلال ہوتا ہے، اور اگر وہ حرام کا ہو، اگر وہ سود کا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے مال کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ یعنی بائی ڈیفالٹ جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے۔ ایک اور فضیلت، ایک اور اہمیت یہ ہے زکوٰۃ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ بھی مٹاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3224، اللہ کے نبی کا فرمان کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ، کہ جو صدقہ تم کرتے ہو نا وہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے، اگر لکڑی ڈالو تو کیسے ختم ہو جاتی ہے نا، ویسے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، تمہاری خطاؤں کو مٹاتا ہے، تمہاری لغزشوں کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو مٹا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دینے کی بنیاد پر وعدہ کیا ہے کہ وہ معاف کرے گا گناہوں کو۔ اور عربی میں قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ صدقے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم صدقہ بولتے ہیں نفلی خیرات کو اور زکوٰۃ بولتے ہیں جو فرض ہے، پر عربی میں قرآن میں عام طور پر صدقے کا ورڈ یوز ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے جو بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی نہ دے تو کیا اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے؟ یقیناً برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے شدید ترین وعیدوں کو نازل کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ آپ مت سمجھو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، اپنا انعام دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بخیلی کریں، وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان کے مال کو تپایا جائے گا، آگ میں گرم کیا جائے گا، اس کے ذریعے ان کی سائیڈ پر، کمر کے حصوں پر، پیٹھ کے حصوں پر، چہروں پر داغا جائے گا، سونے کو گرم کر کے داغا جائے گا، چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا، اس مال کو تمہارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا۔ اس لیے بندے کو کبھی بھی فرض زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں والذین ینکدون الذهب والفضہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانے بناتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے
راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ اور حدیث کے اندر تو قبر کا عذاب بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جب مال کی زکات نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک اژدہے کی شکل دے دے گا، وہ انسان کو ڈسے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے زکات دینے پر جب فضیلتوں کو بتایا ہے تو زکات نہ دینے پر عذاب بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے ناراض ہو جاتا ہے، رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے جو زکات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکات سے بھاگتے ہیں، زکات ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے تو بندے کو زکات ادا کرنا چاہیے، زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ زکات کا حکم کیا ہے۔ بھئی ہر عمل کا ایک حکم ہوتا ہے نا، نماز کے بارے میں ہم کہتے ہیں فرض ہے، یہ عمل سنت ہے، یہ عمل نفل ہے، تو اگر ہم بات کریں زکات کی تو زکات دینا فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، نصاب کے اوپر ہے، سال گزر چکا ہے تو آپ کو زکات دینا فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے کہ میری مرضی ہو تو میں کر دوں، میرا دل چاہے تو میں کر دوں، آپ کو دینا ہی پڑے گا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں قائم کرو اور زکات ادا کرو، یعنی زکات ادا کرنا یہ حکم کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر آرڈرنگ فارم کے اندر بول رہا ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تمہیں زکات ادا کرنا پڑے گی، زکات دینا پڑے گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم توحید کو مانیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج کریں گے، پر ہم زکات نہیں دیں گے۔ زکات تو اللہ کے نبی کو دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا کہ آپ کو زکات تو دینا پڑے گی، جو زکات نہ دے وہ کافر ہو جائے گا، جو زکات نہ دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری دلیل کہ زکات دینا فرض ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکات، پھر حج، یعنی زکات دینا اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بندہ زکات ادا نہ کرے تو وہ اسلام کی بنیاد کو اٹھا دے گا، یعنی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر دے گا۔ تو یقیناً زکات دینا فرض ہے، زکات دینا ضروری ہے، زکات ادا کرنا ہوگی، زکات دینا ذمہ داری ہے۔ زکات دے کر آپ کوئی احسان نہیں کرتے، زکات دے کر آپ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور یہ تعمیل کرنا ہر مسلمان پر، ہر صاحب نصاب پر، ہر مال والے پر ضروری ہے، ذمہ داری ہے، اور آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں جب بھی کوئی میری بات ہوتی ہے میں پوائنٹس میں بات کرتا ہوں تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات آپ کے دماغ میں رہ جائے انشاءاللہ۔ اور زکات اپنے آپ میں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو کوئی بھی عالم ایک بار میں کور نہیں کر سکتا، 50 چیزیں اس کے اندر جڑی ہوتی ہیں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ پوری زیادہ سے زیادہ جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ ذکر کر دوں۔ اب بات آتی ہے کہ زکات کی شرط کیا ہے، یعنی زکات کیسے پتہ چلے گا کہ زکات فرض ہو گئی ہے میرے اوپر؟ تو زکات کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس نصاب جتنا مال ہونا چاہیے، نصاب میں آپ کو آگے بتاؤں گا نصاب کسے کہا جاتا ہے، تو نصاب جتنا مال ہونا چاہیے، مال پر سال گزر جانا چاہیے، انسان مسلمان ہو، آزاد ہو، ایسے انسان کو زکات دینا ہوگی۔ یعنی ایک تو آپ کے پاس نصاب جتنا مال ہونا چاہیے، سال گزر جانا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اگر آپ مسلمان نہیں تو آپ پر کوئی زکات نہیں ہے، مکلف ہونا چاہیے، یعنی مال آپ کے انڈر میں ہونا چاہیے، آپ کی طاقت میں ہونا چاہیے، ورنہ آپ پر کوئی زکات نہیں ہے۔ تو زکات جو ہے وہ اس پر لازم ہوتی ہے جس کے بعد نصاب بھی ہو اور سال گزر جائے، ایسے انسان کو زکات ادا کرنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان شرطوں کی بنیاد پر ہی ہماری زکات کو لازم قرار دیتا ہے، ہماری زکات کو ہم پر ذمہ داری قرار دیتا ہے اور ہمیں اسے ادا کرنا ہوگی۔ تو زکات کی یہ کچھ شرطیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں۔ اب اس کے بعد زکات کن چیزوں پر نکالی جاتی ہے، یہ بڑا جو اہم نقطہ ہوتا ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا وہ یہی ہوتا ہے کہ زکات کن چیزوں پر ضروری ہوتی ہے، زکات کن چیزوں پر نکالی جائے گی۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو شریعت نے اس کے تعلق سے بتایا کہ زکات 4 طرح کی چیزوں پر نکالی جاتی ہے، 4 طرح کی چیزیں ہیں جس پر آپ کو زکات ادا کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے سونا اور چاندی۔ اب اس دور کے اندر سونا چاندی 2 شکلوں میں تھا،
ایک تو وہ کرنسی تھا، اس کرنسی کو یوز کیا جاتا تھا دینار اور درہم کی شکل میں، اور دوسرا سونا چاندی ہوتا تھا زیورات کی شکل میں جو عورتیں استعمال کرتی تھی. پر شریعت نے یہاں پر سونے اور چاندی کا ذکر کر کے دونوں کو شامل کر دیا. حالانکہ یہ پوائنٹ میں آگے رکھتا ہوں کہ زیور کی زکات کا مسئلہ کیا ہے، پر یہاں پر بیسیکلی آپ سمجھیں کہ زکات 4 چیزوں پر نکلتی ہے، 4 چیزوں پر زکات لازم ہوتی ہے. نمبر 1 سونا چاندی. سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے آپ کو زکات ادا کرنا پڑے گی. اگر وہ نصاب کے اوپر چلا جائے، اگر وہ نصاب سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو زکات ادا کرنا پڑے گی. اب یہاں پر میں اسی پوائنٹ کو بھی کلیئر کرتا چلوں کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے. کتنا سونا ہوگا تو زکات دینا ہوگی، کتنی چاندی ہوگی تو زکات دینا ہوگی. سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا موجود ہے، آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، تو آپ کو اس کا 2.5% نکالنا پڑے گا. اور چاندی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی. اب اس سے زیادہ اگر مال آپ کے پاس ہے، اتنا یا اس سے زیادہ، تو آپ کو زکات ادا کرنا پڑے گی. 2.5% مال نکالنا پڑے گا، 2.5% ادا کرنا پڑے گا. اس سونے چاندی میں سے آپ کو زکات دینا پڑے گی. ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر آتا ہے، رمضان میں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس 5 تولہ سونا ہے اور میرے پاس 40 تولہ چاندی ہے، تب بھی زکات ہے کیا؟ مطلب دونوں کو ملانا پڑے گا کیا؟ تو اسلام میں ملانے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. اگر چاندی انڈیویجولی 52.5 تولہ سے زیادہ ہے تو زکات نہیں، تو کوئی زکات نہیں. سونا 7.5 تولہ سے زیادہ انڈیویجولی اکیلا ہے تو زکات ہے، ورنہ کوئی زکات نہیں. 2 چیزوں کو ملا کر زکات نہیں دی جاتی ہے. آپ ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں، آپ ایکسس دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی طرف سے نفل دینا چاہتے ہیں، فللہ الحمد، یہ بہتر ہے آپ دیں. پر فرض اگر زکات کی بات کی جائے تو وہ تبھی فرض ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے اوپر سونا ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو جائے، تب زکات ہے. اگر اس سے وہ تھوڑا سا بھی کم ہے، 1 تولہ بھی کم ہے، تو آپ پر زکات فرض نہیں ہوتی ہے. زکات میں ملایا نہیں جائے گا، 2 چیزوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کی الگ الگ زکات نکالی جائے گی. اب میں دیکھیے کوشش کر رہا ہوں کہ پوائنٹس کے ساتھ مسائل بھی بتاتا چلوں آپ کو. ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر بڑا کامنلی پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت اختلاف کرتے ہیں لوگ کہ پیسے کی زکات کیسے نکالی جائے گی. کیونکہ اب سونا چاندی تو کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو مال کی زکات کیسے نکالی جائے گی، مال یا پیسے کو کیسے جوڑا جائے گا. تو اس میں ہمارے متجدد جو نئے علماء کرام ہیں ان میں سے کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ چاندی کو نصاب مانا جائے گا. یعنی آج کے وقت میں مارکیٹ ویلیو کے اکارڈنگ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی مثال کے طور پر اگر ہم آج مان لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی آج کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس پورے سال رکھے ہوئے ہیں تو اسے 2.5% دینا پڑے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ چاندی کو نہیں، سونے کو نصاب مانا جائے گا. یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا، یعنی تقریباً اگر اس کی قیمت ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں، اگر یہ مان لی جائے کہ 7.5 تولے کی قیمت ہوتی ہے تقریباً آج کے وقت کے اندر اپن 6 لاکھ روپے مان لیں، تو اگر کسی کے پاس 6 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں تو اسے زکات دینا ہوگی. یہ اختلافی مسئلہ ہے اور یہ اجتہادی مسئلہ بھی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ غریبوں کے حق کو دیکھا جائے گا، ضرورت مندوں کو دیکھا جائے گا، اس کے اعتبار سے اگر چاندی کو نصاب بنایا جائے تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. میں اپنی ذاتی رائے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ورلڈ لیول پر دیکھیں تو کرنسی کو سونے سے تولا جاتا ہے. یعنی اگر آج میری جیب کے اندر 100 روپے کا نوٹ ہے، اس کا مطلب میرے پاس 100 روپے کا سونا رکھا ہوا ہے. یہ نارملی پورے ورلڈ میں کرنسی کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے اس کو میجر کیا جاتا ہے وہ سونا ہوتا ہے. تو میری رائے کے مطابق سونے کو ہی نصاب مانا جائے گا. اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جو 7.5 تولہ سونے کی قیمت کو جاتا ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، 1 سال سے وہ ایکسس رکھا ہوا ہے، تو آپ کو باقاعدہ اس پر زکات ادا کرنا پڑے گی. اللہ رب العالمین نہیں تو آپ سے اس زکات کے بارے میں سوال کرے گا. تو مال یا کرنسی، دیکھیں میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ مسئلہ اختلافی ہے. علماء چاندی کے بولنے والے بھی بہت سارے ہیں، میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں جو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اب اگر کوئی چاندی کو نصاب مان کر بھی نکالتا ہے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ چاندی کو نکالے گا تو بہت کم پہ نصاب بن جائے گا، سونے کو نکالے گا زیادہ پر نصاب بنے گا. پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، کہ پیسے کے معاملے میں سونے کو نصاب یا سونے کو بنیاد ماننا چاہیے.
اب اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ آج ہمارے یہاں پر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونا چاندی نہیں پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. پیسہ ہے تو میں نے آپ کو زکات بتا دی، سونا چاندی میں انویسٹمنٹ ہے اس کی زکات بتا دی. لیکن اگر کسی کا انویسٹمنٹ پلاٹس کے اندر ہے، فلیٹس میں ہے، مکان میں ہے، تو یہ چیز کلیئر ہے کہ رہنے کے مکان پر زکات نہیں ہوتی ہے. اگر استعمال کی گاڑی ہے اس پر زکات نہیں ہوتی ہے، استعمال کا جو سامان ہوتا ہے اس پر زکات نہیں ہوتی ہے. اب میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے کہ آج میں نے لے لیا، 10 سال بعد میں بیچ دوں گا قیمت بڑھنے پر، 15 سال بعد بیچ دوں گا، بچوں کی شادی کے ٹائم بیچ دوں گا، تو وہ اصل میں پلاٹ نہیں ہے، وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ آپ کا مال ہے جس سے آپ نے کنورٹ کر لیا ہے پلاٹس کے اندر، کھیت کے اندر، زمینوں کے اندر. تو ان چیزوں کے اندر ہر سال زکات نکالنا ہوگی. اس میں بھی ہمارے یہاں پر کئی علماء کرام نے گلیاں نکال دی ہیں کہ پلاٹ پر، کھیت پر جب بکے تب زکات نکالنا ہے. یہ راجے نہیں ہے. آپ کے پاس اگر پیسہ ہوتا تو کیا ہر سال زکات نہیں نکالتے؟ تو ویسے ہی یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ آپ کا انویسٹمنٹ جو بھی آپ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ پر بھی آج کی جو موجودہ قیمت ہے، آج کا جو مارکیٹ ویلیو ہے، آپ نکال لیجئے کہ میں نے یہ پلاٹ خریدا تھا. کئی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے خریدا 70,000 کا پلاٹ، وہ 70,000 کی زکات نکالتے ہیں. آج پلاٹ 70,000 کا ہے، آج وہ 7 لاکھ کا ہے، 70 لاکھ کا ہے، 7 کروڑ کا ہو چکا ہے. آج اسی وقت اگر میں اس پلاٹ کو بیچنے جاؤں، اس کی جو ویلیویشن آتی ہے اس کے اکارڈنگ ہر سال آپ کو ویلیویشن نکالنا پڑے گی اور زکات ادا کرنا پڑے گی. آپ کا جو بھی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اس پر آپ کو زکات دینا ہوگی، چاہے وہ مکان ہو، فلیٹ ہو، زمین ہو، کھیت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس پر آپ کو زکات دینا ہوگی، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا بزنس ہے. جیسے کچھ لوگ دکان لگاتے ہیں، ویسے کچھ لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ کہیں کاروبار کرنے نہیں جاتے، بس انویسٹمنٹ کر کے فری ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا کاروبار ہے، اس پر آپ کو زکات نکالنا ہوگی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زکات سے بچنے کی گلیاں تو بہت ہے، پر یاد رکھنا جواب اللہ کو دینا ہے. کسی مولوی ملا کو جواب نہیں دینا ہے، کسی عالم مفتی کو جواب نہیں دینا ہے. زکات کا جواب آپ کو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو دینا ہے. اس لیے بہت زیادہ بندے کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ ہوا پہلی چیز جس پر زکات نکالی جاتی ہے. میں نے کہا سونا چاندی، اسی میں نے مال کو بھی شامل کر دیا، اسی کے اندر میں نے آپ کے انویسٹمنٹ کو بھی شامل کر دیا. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے زمین کی پیداوار. اگر کوئی انسان کھیتی کرتا ہے، جیسے میں نے ایک زمین خریدی پر بیچنا مقصد نہیں ہے، میں اس پر کھیتی کرتا ہوں، میں غلہ اگاتا ہوں، گیہوں ہیں، چاول ہیں، دال ہے، الگ الگ چیزیں اگاتا ہوں، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں شریعت نے بتایا، جیسے سونے چاندی کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا، پیسے کا نصاب بتا دیا، ویسے ہی زرعی پیداوار، ایسی پیداوار جس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے فروٹس پر کوئی زکات نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے سبزیوں پر زکات نہیں ہوتی کیونکہ یہ خراب ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن وہ غلہ جو سمیٹا جاتا ہے، وہ غلہ جو جمع کیا جاتا ہے، وہ غلہ جسے اسٹور کیا جاتا ہے، گیہوں ہیں، دالیں ہیں، چاول ہیں، چنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان پر زکات کب نکلے گی؟ اگر کسی کے پاس 750 کلو، جس کو عربی میں 5 وسق کہا جاتا ہے، 750 کلو سے زیادہ اگر غلہ موجود ہے، اس دور میں کھجوروں کا حساب ہوتا تھا کیونکہ کھجوروں کا کام وہاں پر زیادہ تھا، تو اگر 750 کلو سے زیادہ آپ کے پاس پیداوار ہے تو آپ کو اس پر زکات نکالنا ہوگی. اب زکات کتنی نکالنا ہوگی؟ ایسی پیداوار جو آسمانی بارش سے چلتی ہے تو اس میں 10 بوری میں 1 بوری نکالنا پڑے گا. یعنی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، کھیتی ہوتی ہے، کام ختم، الگ سے پانی نہیں دینا پڑتا ہے، تو وہاں پر 10 بوری پر 1 بوری دینا پڑے گی. اور اگر آپ کو پانی دینا پڑتا ہے، ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، موٹر لگانا پڑتا ہے، تو 10 بوری پر آدھی بوری دینا ہوگی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم، کتنا غفور ہے کہ وہ آپ سے ایکسس نہیں کرواتا ہے. آپ میں جو محنت کم کی ہے، آسمان سے پانی سے کام ہو گیا، 1 بوری 10 بوری پر نکالنا پڑے گی. لیکن اگر وہ آسمانی پانی سے نہیں، آپ کی محنت سے ہو رہا ہے، تو آپ کو آدھی بوری نکالنا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کلیئرلی قرآن و حدیث کے اندر ہمارے سامنے ذکر کر دیا ہے. مال تجارت کا میں نے آپ کے سامنے پیسے کا ذکر کر دیا، سونے چاندی کا ذکر کر دیا نمبر 1 پر. نمبر 2 پر میں نے آپ کو بتایا ہے زراعت. نمبر 3 پر آتا ہے مویشی، جانور. اگر کوئی جانور کا کاروبار کرتا ہے، حالانکہ اس کا نصاب میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبا نصاب ہوتا ہے، اونٹ کا نصاب الگ ہوتا ہے، گھوڑے کا نصاب الگ ہوتا ہے، بکرے بکریوں کا نصاب الگ ہوتا ہے، گائے بیل کا نصاب الگ ہوتا ہے. تفصیل اگر کوئی جاننا چاہے تو مجھ سے الگ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں پر نہ بہت زیادہ رائج ہے، نہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. پر یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ تیسری چیز ہے جس پر زکات لازم ہوتی ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے مال تجارت، بزنس کیپٹل. جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک دکان کھولی کپڑے کی، اب میں نے اس میں 10 لاکھ کا مال ڈال دیا. مال
रख दिया, कारोबार चालू हो गया। अब मुझे हर साल उसको जोड़ना पड़ेगा, जब साल मुकम्मल होगा ना हर साल जोड़ना पड़ेगा। मैंने 10 लाख का कैपिटल लगाया, आज मैंने अपने माल की कीमत को निकाला तो मेरे पास निकल कर आया 12 लाख रुपए, तो आपको पूरे 12 लाख के ऊपर ज़कात देना होगी, जिसको माले तिजारत कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने, सहाबा कराम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया कि हम उस माले तिजारत में, यानी वो माल जो हम बेचने के लिए रखते हैं, उस पर भी ज़कात निकालने का आपने हुक्म दिया है। तो बाकायदा आपको हर साल, आप जानते हैं इस्लामी हुकूमत अगर होती ना तो बाकायदा वो आपके यहाँ पर लोग आते, सर्वेयर आते आपके यहाँ, खुद वो सर्वे करते, वो खुद देखते और आपको बताते कि आपको 10 लाख ज़कात देना, आपको 5 लाख ज़कात देना, आपको 2 लाख ज़कात देना। बाकायदा पूरे माल को वो लोग गिनते, चेक करते, उसके बाद वैल्यूएशन निकालकर आपको बाकायदा हिसाब बनाकर देकर जाते। तो माले तिजारत के ऊपर भी इंसान को ज़कात देना होगी, माले तिजारत पर भी ज़कात होती है और ज़कात अदा आपको करना पड़ेगी। ये हुए 4 चीजें जिन पर ज़कात निकाली जाती है। अब यहां पर एक मसला ये आता है कि जो औरतें जेवर इस्तेमाल करती है, क्या उस पर ज़कात है? जेवर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह भी एक कदीम इख्तलाफी मसला है, बहुत सालों से इस पर इख्तलाफ चला आ रहा है कि क्या औरत जो जेवर इस्तेमाल करती है उस पर ज़कात है। भाई जैसे इस्तेमाल की गाड़ी पर ज़कात नहीं होती, इस्तेमाल के घर पर ज़कात नहीं होती है, जो चीज मैं यूज कर रहा हूं उसकी ज़कात नहीं होती, तो सोना चांदी भी ऐसा हो गया। पर यह सही नहीं है। राजिह कौल के मुताबिक औरत जो जेवर इस्तेमाल करती है, अगर वो भी 7.5 तोले सोने से ज्यादा है, 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है, तो उस पर आपको बाकायदा ज़कात अदा करना पड़ेगी। उस पर कई रिवायतें उलमा जिक्र करते हैं कि एक मरतबा सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी के सामने एक औरत आई जिसने 2 कंगन पहन रखे थे, तो आपने सवाल किया क्या तुमने इसकी हलत दी थी ज़कात, क्या तूने इसकी ज़कात अदा कर दी है? तो कहा नहीं। क्या तू पसंद करती है कि अल्लाह तुझे आपके 2 कंगन पहनाए? कहा नहीं। तो कहा इसकी ज़कात अदा कर दे। उसके अलावा भी कई जगह इस तरह के रिवायतें मौजूद हैं, आसार मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने औरतें जो जेवर इस्तेमाल करती है उस पर ज़कात का सवाल किया। तो मैं तो, और देखिए इसके अंदर मैं ये भी कहता हूं कि एक होता है इख्तलाफी मसला ऐसा कि देना कि नहीं देना। भाई अगर आप दे देंगे तो ना देना रहा तब भी सवाब तो मिलेगा ना, लेकिन अगर देना निकल गया और आपने नहीं दिया तो अजाब आएगा ना, अल्लाह नाराज होगा ना, कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर ये है, बेहतर और ज्यादा अच्छा ये है कि औरतें अपने जेवर को चेक कर लें कितना जेवर है। अगर 7.5 तोला से ज्यादा मेरे पास जेवर है तो मुझे इसकी ज़कात अदा कर देना चाहिए, ज़कात दे देना चाहिए और अपने आप को बरी उस जिम्मा कर लेना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुझसे सवाल हो तो मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब दे पाऊं कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपनी ज़कात को अदा कर दिया है, मैंने अपनी ज़कात को दे दिया है। अब यहां पर एक मसला यह आता है, क्या वक्त के पहले ज़कात दे सकते हैं? देखिए हमारे यहां पर क्या होता है, लोगों ने एक मसला यह समझ लिया है कि अगर आप रमजान में ज़कात निकालोगे तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। कहीं साबित नहीं है कुरान हदीस में। रमजान का ज़कात से कोई लेना देना नहीं है, ज़कात का कोई ताल्लुक रमजान से नहीं है। ज़कात का ताल्लुक है, शर्त जो मैंने आपको बताई, हौलाने हौल, मुकम्मल साल का गुजर जाना। अगर शाबान में आपके माल पर 1 साल गुजर गया और रमजान का इंतजार करेंगे, 1 महीने का अजाब है, 1 महीने की अल्लाह की नाराजगी। रमजान से ज़कात का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी इंसान ने अपना सिस्टम रमजान में ही बनाया है कि मैं हर साल रमजान में ही जोड़ता हूं तो रमजान में देगा। लेकिन कभी अगर पहले निकालना पड़ जाए तो, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऐसा मुस्तहिक आ गया जिसको शाबान में ही जरूरत है, जिसको रमजान के 3 महीने पहले जरूरत है, तो क्या एडवांस ज़कात दे सकते हैं? यकीनन दे सकते हैं। अल्लाह के नबी हजरत अब्बास आपके चचा ने सवाल किया कि मेरे पास ज़कात निकाल, मतलब ज़कात के मुस्तहिक आ गए और ज़कात का टाइम नहीं आया तो मैं क्या करूं? फतअज्जल फअज़्ज़न लहु, अल्लाह के नबी ने उन्हें इजाजत दे दी फी ताजील सदक़तिही कि आप अपना सदका पहले भी दे सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अभी रमजान आने में 2 महीना बाकी, एक जरूरतमंद आया कि मुझे 50,000 की जरूरत है, आप रमजान में अपना पूरा हिसाब बनाओ और सबसे पहले उस 50,000 को माइनस कर दो, 50,000 को माइनस कर दो, 50,000 को खत्म कर दो कि ये मैं अदा कर चुका हूं, ये मेरी तरफ से अदा हो गया है, अब जो बचा हुआ है मुझे ज़कात अदा करनी है। यानी ज़कात के अंदर एडवांस करने में कोई मसला नहीं है, एडवांस ज़कात को अदा किया जा सकता है। अब इसके बाद एक सवाल यह आता है कि अगर कर्जा है तो ज़कात नहीं। कई लोग क्या समझते हैं, कॉमन मसला, कर्जा है तो ज़कात नहीं, कर्जा है तो ज़कात नहीं। ऐसा कॉमन नहीं।
पहले आपको काउंट करना पड़ेगा। मेरे पास टोटल माल है 30 लाख रुपए का और मेरे पास कर्जा सिर्फ 10 लाख का, तो क्या ज़कात नहीं है? ज़कात है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 30 लाख में से जो आपका कर्ज है उसे माइनस कर दीजिए। अब जो बचा हुआ माल है उस पर आपको ज़कात देना पड़ेगी। कर्जा ऐसे नहीं कि सारा माइनस हो जाए, और ये भी वो कर्जा है कि जिसको आने में वक्त है। अब एक कर्जा होता है बिजनेस का कर्जा, जैसे हमारा रेगुलर शेड्यूल में चलता है, माल आता है जाता है, उधारी पे माल जाता है, फिर पेमेंट आता है, तो ये रोलिंग है, ये कर्जा नहीं है, ये रोलिंग है। इसको आप कर्जा नहीं मान सकते। ये आपके बिजनेस का एक पैटर्न, बिजनेस का एक तरीका है कि आपका माल बिकता ही उधारी पर है, उस पर आपको बाकायदा ज़कात निकालना पड़ेगी, आप माइनस नहीं कर सकते। सिर्फ वो कर्जा जो आ नहीं रहा है आप उसको अपने टोटल माल में माइनस कर सकते हो। और अगर कर्ज है तो उस माल का क्या होगा, आपने एक इंसान को 10 लाख रुपए कर्ज दे दिया, वो दे ही नहीं रहा है, तो आपको ज़कात नहीं देना है। कब तक? जब तक कि वो कर्जे का माल आपके पास आ ना जाए। अब जिस दिन माल आपके पास आएगा उस दिन से आपको उसकी ज़कात निकालना पड़ेगी। जब तक आपके पास नहीं है तब तक का आपको उसको ज़कात अदा नहीं करना है। एक सवाल ये भी आता है, ज़कात को क्या एक बार में अदा करना पड़ेगा या धीरे धीरे भी अदा कर सकते हैं? ज़कात को आप धीरे धीरे अदा कर सकते हैं। और कैसे पता चली ये बात? अल्लाह के नबी ने अपने दौर में बैतुल माल का मुनज़्ज़म एक सिस्टम बनाया। सहाबा किराम खास तौर पर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको और ज्यादा मजबूत बनाया था। आप जानते हैं इसमें से क्या होता था? मुजाहिदीन की तनख्वाह जाती थी, औरतों का भत्ता जाता था, बेवाओं का भत्ता जाता था, बुजुर्गों का भत्ता जाता था। तो क्या एक बार में जाता था? हर महीने उनको तनख्वाह दी जाती थी, हर महीने पैसा दिया जाता था। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ज़कात आपको एक बार में अदा करना है। हाँ, एक बार में आपको अलग जरूर कर लेना है कि मेरे ऊपर 10,000 रुपए है जो मुझे देना है, आप निकाल कर अलग कर लीजिए। अब जैसे जैसे जरूरतमंद आते जाएं वैसे वैसे आप धीरे धीरे उन्हें अदा करते जाएं, कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे ज़कात को अदा किया जा सकता है। अब एक सवाल यहां पर यह भी आता है, कई लोग ये जुमला कहते हैं कि हम सैयद हैं, हम ज़कात नहीं लेते। यकीनन बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आप सैयद हैं ना तो आप ज़कात नहीं ले सकते। पर कौन से सैयद? सैयद वो जो इंडिया में लोग लगाते हैं वो वाला सैयद, जो अपने आप को लिखकर बड़े खुश होते हैं वो वाला सैयद? सैयद का मतलब कि आपको अपना शजरा पता है क्या? आपको ये पता है कि मेरा ताल्लुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जाकर मिलता है। हाँ, अगर आप बनु हाशिम में से हैं, अल्लाह के नबी के खानदान में से हैं, आप अल्लाह के नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपको ये कंफर्म पता है, तो आप ज़कात नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने इंडिया में आकर, बाप दादा तो थे हमारे हिंदू या गैर मुस्लिम, हम हुए मुसलमान, हमने लगा लिया सैयद, उससे ज़कात का मसला खत्म नहीं होता है। ज़कात सैयद को नहीं लगती है या नहीं दी जाती है, वो सैयद जिसके बारे में पता है कि अल्लाह के नबी के खानदान से है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई सैयद अपने आप को लिखता है, सैयद सरनेम लगाता है, उससे वो सैयद नहीं हो जाता है। इस बात से बचना चाहिए। एक और मसला मैं यहां पर आपको क्लियर करूं कि हमारे यहां पर कई लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि वो उधार मांगना पसंद करते हैं, मदद मांगना पसंद करते हैं, पर ज़कात लेना पसंद नहीं करते। क्यों भाई? ज़कात ले सकते हो, ज़कात आपका हक है, ज़कात आप ही के लिए तो है। आप अगर किसी को ये बोल दो ना कि सब ज़कात लोगे क्या, नहीं 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 नहीं, ज़कात नहीं, उधार मांगेंगे आपसे, मदद मांगेंगे आपसे, अरे आप ही के लिए तो ज़कात है। अगर आप जरूरत में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, कर्जे में हो, दिक्कतों में हो, बीमारियों में हो, आजारियों में, परेशानियों में, किसी भी चीज में हो, आप ज़कात ले लो ना, क्या मसला है? इस साल आप परेशान है, आप ले लो, अगले साल अल्लाह ताकत दे आप देने वाले बन जाना। पर ज़कात लेने में कोई हरज नहीं होता है, ज़कात लेना कोई बुराई नहीं होती है, ज़कात कोई ऐसी गंदगी नहीं होती है कि जिससे आप गंदे हो जाएंगे। अरे ज़कात तो आपका हक है, ज़कात तो आपकी परेशानी का हल है, और उसमें आप पर कोई एहसान भी नहीं आता है। भाई मुझे देना है, मुझ पर तो लाजिम देना ही पड़ेगा ना, देकर इंसान एहसान भी नहीं जताता है। तो इसलिए ज़कात लेने के अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है। एक और मसला यहां पर यह आता है, ज़कात आम गरीब को दें या रिश्तेदारों को दें? देखिए, आप आम गरीब को देंगे तो यकीनन आपको एक सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप रिश्तेदार को देंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्सदका, ज़कात एक आम गरीब को देना वो सदका है, वह सदका अला दविल अरहम, लेकिन सदका रिश्तेदारों को देना ये डबल सवाब है। एक तो आपको सदका देने का सवाब मिलेगा, दूसरा आपको रिश्ते निभाने का सवाब मिलेगा। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार गरीब है, बल्कि अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी ने तो कहा ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए, पूछना चाहिए, खास तौर पर वो लोग कि जिन
جن کے گھر میں ہم کو لگتا ہے اس کا تو خود کا گھر ہے, اس کے پاس کیا دقت ہوگی, ایسے لوگوں کو تلاش کرو. جو نہیں مانگتے ہیں انہیں تلاش کرو, جو سوال نہیں کرتے انہیں تلاش کرو, اور دو تو چپکے سے دے کر آ جاؤ, بنا بتائے دے کر آ جاؤ, ظاہر بھی مت کرو, اللہ کی رضا کے لیے دے کر آ جاؤ. اللہ رب العالمین ایسے دینے کو بڑا پسند فرماتا ہے. تو رشتہ دار کو زکات دینے میں ڈبل ثواب ملے گا. رشتہ دار کو اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا انشاءاللہ اجر دے گا. اب ایک سوال یہ آتا ہے, کیا بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے؟ دے سکتی. ایسا انسان کہ جس پر خرچ کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے, میں اسے زکات دے سکتا ہوں. جیسے میرے سگے بھائی, میری سگی بہن, شادی ہو گئی, اپنے سیٹ ہو گئے, اب وہ غریب ہے, پریشان حال ہے, میں زکات دے سکتا ہوں ان کو, کیونکہ ان پر خرچ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے, اب وہ میری ذمہ داری سے باہر. اسی طریقے سے بیوی, ماں باپ سے اس کو مال ملا ہے, وراثت پہ مال ملا ہے, اچھا خاصا مال ہے, شوہر انتہائی زیادہ فقیر ہے, محتاج ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. احادیث سے ثابت ہے, صحابیہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس مال ہے, میرا شوہر ذمہ دار ہے, میرا شوہر چاہتا ہے, وہ پریشانی کے اندر, دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا دے سکتے ہو, کیونکہ عورت کی ذمہ داری نہیں شوہر پر خرچ کرنا. لیکن کیا شوہر بیوی کو دے سکتا ہے؟ ورنہ انسان سوچ لے کہ مولانا نے مسئلہ بتایا تھا کہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے تو میں بھی گھر خرچہ زکات میں سے نکالنا شروع کر دیتا ہوں. نہیں, کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے, بیوی کے کپڑے کا, کھانے کا, رہنے پینے کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, پر بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے. آپ اپنے بھائی بہن غریب محتاج ہیں, شادی ہو چکی ہے, الگ ہو چکی ہیں, اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, انہیں زکات دے سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھ کر انسان کو صدقے کو, زکات کو ادا کرنا چاہیے. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ زکات کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں, کنہیں زکات دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کلیئرلی, بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا کہ زکات کا مستحق کون ہوتا ہے, زکات کس کو دی جائے گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء. 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکات دے سکتے ہیں آپ. سب سے پہلا فقیر, دوسرا مسکین جس کا باپ نہ ہو, نمبر 3 عاملین, زکات کا کام کرنے والے, زکات وصولی کرنے والے, بیت المال کو سنبھالنے والے, ایسے لوگوں کی تنخواہوں میں زکات کو استعمال کیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ القلوب, ایسا غیر مسلم جس کا دل اسلام کے قریب ہو, اسلام سے نفرت نہیں کرتا ہو, اسلام کو برا نہیں بولتا ہو, اور ایسا لگتا ہو کہ دینے سے اسلام کے قریب آ جائے گا, ایسے انسان کو دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وفی الرقاب, گردنیں آزاد کروانے میں. اور یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ قریب سے جا کر دیکھیں گے نا, جیسے اس دور میں ہوتا تھا غلام, آج کے دور میں بے گناہ جو جیل میں ہیں ان کو آزاد کروانے میں آپ استعمال کیجئے. ابھی پرسوں کے دن دینک بھاسکر کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جیلوں کے اندر جو صرف محض 10,000 سے 15,000 روپے جرمانے کی وجہ سے جیلوں کے اندر ہے. سوچیے آپ 10-15,000 روپے نہیں بھر پا رہے ہیں, اس کی وجہ سے 2-2, 3-3, 4-4 سال سے وہ جیل کے اندر ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کرو. اگر کوئی مستحق نظر آتا ہے, ضرورت مند نظر آتا ہے, بے گناہ نظر آتا ہے, سدھرنا چاہتا ہوا ایسا آدمی نظر آتا ہے, تو آپ ایسے لوگوں کو, گردنوں کو آزاد کروانے میں بھی اپنی زکات کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے غارمین, قرضدار, ایک انسان قرض میں ڈوب چکا ہے, پریشان ہے, قرض سے نکلنا چاہتا ہے, نکل نہیں پا رہا ہے, تو ایسے انسان کا قرض ادا کروانے میں آپ مال دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے مجاہدین, اور کئی لوگوں نے اسی کے اندر مدرسوں کو شامل کیا ہے, مدرسے اور علماء کو شامل کیا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں. ان میں آپ اپنی زکات کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنی زکات دے سکتے ہیں, ایسے لوگوں تک, مستحقین تک زکات پہنچا سکتے ہیں. اب ایک آخری مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے, اس کے بعد آپ سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کہ کیا زکات کی کٹ بنا کے بانٹ سکتے ہیں؟ یہ ایک نیا سسٹم ہمارے یہاں پر آیا ہے. انسان لیتا ہے, کٹ بنا کے بانٹنا شروع کر دیتا ہے. آپ کون ہے طے کرنے والے؟ آپ نہیں ہے طے کرنے والے. آپ کو سامنے والے کی ضرورت کو دیکھنا پڑے گا, اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا. زکات جو ہے نا, اس کا حق ہے, رائٹ ہے اس کا, کوئی آپ احسان نہیں کر رہے ہو. ایک انسان کو نقد پیسے کی ضرورت ہے, آپ کون ہے کٹ دینے والے؟ ایک انسان کو دوائی لانا ہے, آپ کون ہے کٹ دینے والے؟ آپ کو اپنی زکات کو سسٹمیٹک بانٹنا چاہیے. کچھ حصہ آپ کھانا بانٹ دیجئے, کچھ حصہ نقد پیسہ دے دیجئے, کچھ حصے کی دوائیاں دلا دیجئے, پر آپ اس کو طے نہیں کرو گے, ضرورت مند کو دیکھ کر دینا پڑے گا. ضرورت مند کے ہاتھ میں آپ دے دو, اس کو جو کرنا ہے وہ کرے. کئی لوگ ہمارے یہاں پر پورا ایجوکیشن پر استعمال کر دیتے ہیں, ہم تو سارے بچوں کی فیس ایک بار میں بھر کے زکات ختم کر دیتے ہیں. آپ کون ہے ادا کرنے والے؟ آپ کو ضرورت مند کو ضرورت کو دیکھ کر ادا کرنا پڑے گا. آپ طے نہیں کریں گے, وہ ضرورت مند طے کرے گا مجھے کہاں پر اپنا پیسہ لگانا ہے. تو اس چیزوں سے بھی
बंदे को बचना चाहिए कि वो पूरी पूरी ज़कात को एक जगह लगाकर खत्म कर दे और ये ना समझ पाए कि हकदार कौन है, जरूरतमंद कौन है, किसे किस चीज की जरूरत है। इन चीजों को भी यकीनन एक मोमिन को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करना चाहिए। मसारिफ ज़कात सूरह तौबा आयत नंबर 60 के अंदर मौजूद है, आप चाहें तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसे देखकर समझ सकते हैं। अब देखिए, मैंने शुरू में ही बात बता दी थी कि ज़कात एक ऐसा मसला है कि मैं क्या मुझ जैसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई भी आलिम बैठ जाए वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ज़कात को पूरा बता दिया। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने ज्यादातर बता दिया, जितना अहम मसाले मुझे लगे मैंने आपके सामने रख दिए। अब अगर कुछ छूट जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, मेरी खता है, मेरी कमी है, और अगर बेहतर है तो अल्लाह की तरफ से है। अब इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के दरमियान अगर किसी का कोई ज़कात से रिलेटेड सवाल है और मेरे इल्म के मुताबिक होगा तो मैं इंशाअल्लाह जरूर बताऊंगा, आप सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, सवाल करने के लिए हैंड रेज किए जाते हैं और मैं जिनका नाम लूंगी वही सवाल करेंगे ताकि क्लास का निजाम बरकरार रहे, और सिर्फ मौजू के मुतालिक ही सवाल करेंगे। हसीना नूर साहब। जी, एडवोकेट नौशाद मोहम्मद। नीलोफर लाहौरी। अंजुम अर्शी। बाजी माइक ओपन करे सबके। माइक म्यूट कर। जी, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। जी, सवाल करिए बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़कात और फितरा सामने वाले को कह के देना चाहिए या अपने दिल से दे देना चाहिए? देखिए इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आपको ये पता है कि सामने वाले को अगर पता चलेगा कि ज़कात है तो वो नाराज होगा, बुरा मानेगा, कबूल नहीं करेगा, तो बता देना चाहिए। लेकिन ऐसा इंसान है कि कोई मसला नहीं है तो वहां पर आप छुपा कर बिना बताए भी दे सकते हैं। और फितरे में पैसे दे या खाने की चीजें दे? खाने का सामान ही देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए फितरे में। पैसा सिर्फ आप उस संस्था को, उस तंजीम को दे सकते हैं जो सामान खरीदने का काम करती है, पर वैसे तो सामान ही देना चाहिए। जज़ाकल्लाह। नीलोफर लाहौरी। मोहम्मद उमैर। साबिर देशमुख। रुफियत मुनज्जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सर मेरा ये सवाल है कि अगर हम पर ज़कात फर्ज हो गई है और हमारे पास देने के लिए मतलब ज़कात देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या किसी से कर्ज लेकर हम ज़कात को दे सकते हैं? बिल्कुल, कर्ज लेकर भी ज़कात दी जा सकती है, क्योंकि ज़कात फर्ज है वक्त के ऊपर। उस वक्त पर अगर हमारे पास माल नहीं है तो उलमा का यहाँ तक फतावे हैं कि अगर सोना चांदी मौजूद है तो उसे बेचकर ज़कात देना चाहिए, और अगर वो ना हो तो आप उधार लेकर भी अपनी ज़कात को अदा कर सकते हैं। और सर दूसरा ये सवाल है कि सर एक प्लॉट था जिसको बेचकर दूसरा प्लॉट लिया गया, तो वो जो बेचा गया प्लॉट था उसकी 5-5.5 लाख रुपए रकम आई, तो क्या अब जो नया प्लॉट लिया गया 15 लाख का, तो जिसमें 5 लाख पहले के प्लॉट के मिलाए गए, तो उस पर ज़कात देना पड़ेगा? दोनों को मिलाकर ज़कात देना होगी, आज की कीमत निकाल कर। आज की कीमत आप चाहे नए प्लॉट की निकाल लें कि आज जैसे आपने खरीदा है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई और टोटल माल आपने कितना लगाया है, इस वक्त जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगी ज़कात। सर वो अभी तकरीबन 8 दिन पहले ही लिया गया, तो वो नया नहीं प्लॉट तो पे फिर थोड़ी। पुराने की ज़कात निकलेगी, जो पहले वाला था आपका उस माल पर ज़कात निकलेगी। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, वही है। रजिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो सवाल हैं कि अगर किसी के पास जी। 7.5 तोला सोना ना हो लेकिन जो है इतना सोना हो कि 52 तोला चांदी खरीद सकते हो, तो क्या वो तब मैंने भी क्लास ज़कात के है? अंदर ये क्लियर बताया है आपको कि दो चीजों को मिलाया नहीं जाएगा। 7.5 तोले के सोने के ऊपर है तो ही ज़कात है, 52.5 के ऊपर है तो ही। मिलाना नहीं है, उसको जोड़ना नहीं है कि कीमत उसके बराबर या इसके बराबर हो रही है तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है।
ठीक है सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे सर। एक सवाल और है सर, जैसे जी जो है वो विरासत, अगर बाप की विरासत खेत है और मतलब शौहर पे आ गई है, लेकिन उसका जो गल्ला पैदा होता है वो अभी अम्मी के ही अंडर में है और वो उसी की वो निकालती हैं, हर साल जितना गल्ला पैदा होता है उसकी वो निकालती हैं। तो क्या अब जो जमीन है, जमीन तो मतलब नाम तो शौहर का चढ़ गया है, तो क्या अब जमीन की जो इस वक्त वो है तो क्या उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी? देखिए, असल में इसमें दो चीजें जमा हो गई हैं। एक ये है कि जमीन किसी की है और फायदा कोई और उठा रहा है, तो जो फायदा उठा रहा है वो गल्ले की ज़कात निकालेगा। और अगर जमीन का उन्होंने कब्जा आपको दे दिया है, यानी मिसाल के तौर पर आप हकदार बन चुके हैं कि आप चाहे बेच दें चाहे जो कर दें, अगर आपके पास हक है तो आपको जमीन की कीमत की ज़कात निकालना पड़ेगी और उनको गल्ले की ज़कात निकालना पड़ेगी। अच्छा सर, सर हक तो है कि बेच सकते हैं, उन्होंने हाँ, कोई तो फिर आपको बाउंडेशन नहीं लगाया। आज की कीमत निकालना पड़ेगी खेत की और उसके मुताबिक ज़कात देना होगी और उनको गल्ले की ज़कात देना होगी आपके वालिदा को जो उस जमीन को संभाल रही हैं। अच्छा सर, अगर घर के लिए कोई जमीन खरीदी हो तो ज़कात तब तो उस नहीं पर देनी ज़कात नहीं है। घर के लिए खरीद के रखा है, इस्तेमाल के लिए रखा है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमारा सवाल ये है कि किसी का ज़ाती घर है, मकान है, लेकिन अभी वो बहुत खर्चे में है और बहुत परेशान है, तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं? दे सकते हैं। घर के अगर उसके पास कार भी हो, सब कुछ इंतजामात भी हो, उसके बाद भी अगर वो लग रहा है कि परेशानी के अंदर है, कर्जों में क्या होता है, कई मर्तबा इंसान इतना मजबूर होता है कि कुछ बेचना चाहता है, बेच नहीं पाता है, पर हम नहीं जानते उसके अंदर के हालात क्या है। तो अगर वो मजबूर है और आपको पता है तो आप ज़कात दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। जी, जज़ाकल्लाह। वही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हम पूछ रहे थे कि जैसे हमारे रहने के अलावा एक्स्ट्रा घर है तो उसकी पूरी कीमत पे ज़कात निकलेगी या फिर महीने का रेंट जो होगा उसमें निकालना है? नहीं, मकसद देखिए इसमें क्या होता है, इन चीजों में तय आप करेंगे, कोई आलिम तय नहीं करेगा। आप ये तय करें कि उस मकान को रखने का मकसद किराया है या आपका मकसद इन्वेस्टमेंट है, कि जब भी कीमत बढ़कर मिलेगी मैं उसको बेच दूंगी, तो आपको मकान की कीमत पर ज़कात निकलेगी। और अगर आपका मकसद किराया ही है कि इसको कभी बेचना नहीं, बस किराए पे ही देना है, तो किराया जो साल भर का आया उस पर ज़कात निकलेगी। ये तय आप करेंगे, कोई और तय नहीं कर पाएगा इसको। साल भर का किराया या एक महीने का किराया? साल भर का किराए की बुनियाद पर, पूरे साल का किराया आप जोड़ लीजिए, उसकी बुनियाद पर ज़कात निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, नवासे जो अंडर एज हैं और उनके बाप भी नहीं हैं, तो क्या नानी उनको ज़कात दे सकती हैं? ज़कात दे सकती है ना, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी में नहीं आते हैं, आपके ऊपर फर्ज नहीं है। हर वो रिश्ता जिसमें फर्ज नहीं है उसको आप ज़कात दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व लो आखिर तकबीरन कसीरा। जी सुफिया बाजी। जी, वो मैं अपनी बेटी के लिए ये जेवर खरीद के रखी हूँ, तो क्या उसके लिए ज़कात निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल ज़कात निकालना पड़ेगी उसके ऊपर भी आपको। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। वही है आपको। जी, सवाल मेरा यही था जो ये कर चुकी। अब मैं दूसरा सवाल ये करूंगी कि जो लोग ज़कात लेने के मुस्तहिक भी नहीं होते और वो ज़कात ले लेते हैं और हम अनजाने में उनको ज़कात देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको टाइम मिले तो उसके ऊपर जरूर रोशनी डालिएगा। ये तो क्लियर है। देखिए, एक लंबी रिवायत है जिसमें खुद अल्लाह के नबी ने इस बात को बताया है। एक पूरा वाकया है, बहुत मशहूर वाकया है वो, कि एक इंसान जाता है और अपनी ज़कात रोजाना किसी गलत आदमी को दे देता है, रोजाना अपना माल गलत आदमी को दे देता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा उसका माल अदा हो गया, क्योंकि नीयत देखी जाती है। लेने वाला गलत है तो उसको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, ना मेरी वालिदा हैं और वो बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन अब उनके जो रिश्तेदार हैं भाई, वो साल भर में तो कभी मिलने आते नहीं हैं उनसे, उनकी तबीयत वगैरह भी कोई खास पूछते नहीं, लेकिन जब रमजान आता है तो फिर वो ज़कात के और इसके हिसाब में उनको आकर देते हैं पैसे। उनका दिल भी बहुत दुखता है, तो क्या ये सही, इनसे फिर लेना क्या सही है क्या ज़कात? देखिए, अब ये असल में क्या है कि ये दीनी मसला नहीं हुआ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला हो गया, दीन का मसला नहीं बचा। ये एक इंसान है कि आपको पूरे साल वो याद नहीं कर रहा है, लेकिन ज़कात के वक्त पे याद कर रहा है, तो आपको तय करना होगा कि मुझे अपनी इज्जत को एक तरफ रखकर माल लेना है कि नहीं लेना है। ये आप तय कर सकते हैं, उसको दीनी मसला नहीं है, ये एक इज्जत वाला मसला है। लेकिन ये है कि अगर जरूरत ऐसी है कि आप बाहर किसी से मांगेंगे तो आप बेइज्जत होंगे, तो उस सूरत में अगर आपके भाई हैं, सगे हैं, वो आपको लाकर दे रहे हैं, कहीं बात भी नहीं जा रही, तो ले लेना ही ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि हमने मना कर दिया कि जैसा भी चल रहा है अपन मेहनत से कर लेंगे, लेकिन अब इस बार अगर आपके भाई आए तो नहीं लेना उनसे ज़कात, ऐसा हम नहीं, वो मैं वही हमारे कह रहा हूँ ना कि वो आप तय नहीं कर सकते, वो आपकी वालदा तय करेंगी। उनकी मजबूरी, उनके हालात क्या है, उनकी जरूरतें क्या, उसके अकॉर्डिंग उन्हें तय करना चाहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर अपने पास जैसे हमारे पास प्लाट वगैरह सब है, जेवर भी जैसा गिरवी रखे हुए पूरे, तो तब भी ज़कात देना जायज है क्या? देना ही नहीं, पड़ता? देखिए उसमें वो जो मैंने आपको बताया तकरीर के दरमियान कि सबसे पहले अपना टोटल एसेट्स जो है वो जोड़ लीजिए कि मिसाल के तौर पर मकान, प्लॉट, सोना सब मिलाकर मेरे पास इतना हो रहा है और मेरा कर्ज इतना है, तो पहले कर्ज को माइनस कर दीजिए, जो बच रहा है उसके ऊपर ज़कात देनी है आपको। जी सर। जी जी सर। मेरा क्वेश्चन है कि गई हुई है जी, क्या बात लगेगी? आपकी आवाज, जैसे कि आप अपनी एक दुकान है, उसको अपन को किराए पे देनी है, जी जी और क्या साल भर का किराया जोड़ के उस पर ज़कात लगेगी? जी जी, किराया जोड़कर किराए पे ज़कात लगेगी। और एक क्वेश्चन हो ये कि 7.5 तोला सोना नहीं है, तो उस पे भी है? नहीं, उस पर नहीं है, 7.5 या उससे ऊपर होगा तभी ज़कात देना। जी, और एक और सवाल ये कि बहन भाई को ज़कात दे सकती है, क्योंकि उसका बहन भाई को ज़कात दे सकती है, बहन की जिम्मेदारी नहीं है भाई को ज़कात दे सकती है, जिससे कि उसका खर्चा पूरा नहीं होता है। हाँ तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो मजबूरी में है, परेशानी में है, मुस्तहिक है, तो दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी, सानिया फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि प्लॉट रहने की नीयत से खरीदे गए, इस्तेमाल की नीयत से, और फिर बाद में बच्चों के निकाह के लिए उनको बेचना पड़ा। मजबूरी ऐसी है कि पैसा नहीं था तो निकाह के लिए बेचना पड़ा, तो जो अमाउंट उससे आएगी तो फिर वो उस पर ज़कात होगी? देखिए, अगर आपकी नीयत ये थी कि मुझे इसको बेचना नहीं है, पर एक वक्त ऐसा आया कि आपके ऊपर मजबूरी आ गई और आपको बेचना पड़ा, तो जिस साल आपने उसको लास्ट में बेचा उसी साल की ज़कात देना होगी बस। अच्छा जी, जी जी। ठीक है। और सर दूसरा सवाल ये था कि जो पैदावार के मुतालिक आपने बताया, तो कुछ फसल ऐसी होती है जो आसमानी बारिश से मतलब पैदा होती है, और फिर कुछ ट्यूबवेल से लगाने की बारिश की कमी से, तो जो दोनों मिक्स पानी से अगर जो आए फसल, फिर उस पर कैसा होगा? मिक्स पानी में आपको एतबार करना होगा ज्यादती का, कि ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का है, ज्यादा बारिश का पानी लगता है या ज्यादा ट्यूबवेल का, उसके एतबार से फैसला करना पड़ेगा आपको, ज्यादती पर फैसला होगा उसका। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। वही है। शबीना सिद्दीकी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मेरा सवाल था, आपने क्लास में जो बताया गर्दन आजाद करने के ऊपर से उसमें ज़कात लगाने के लिए, तो अभी तो हमें इस बारे में मालूम नहीं, ऐसे कुछ इदारे कुछ चलते हैं, कोई है ऐसा जो बहुत सारे लोग हैं इस तरह के काम करते हैं। आप आपकी क्लास में मेरा नंबर लेकर देख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको रहनुमाई करूंगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर इंदौर में भी, कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग बाकायदा पूरा इसकी लिस्ट निकलवाते हैं, हमारे यहाँ पर एक एडवोकेट भी है, वो भी अमल करते हैं। बाकायदा वो लोग लिस्ट निकलवाते हैं हर साल रमजान के आसपास, और रमजान में बाकायदा सर्वे करते हैं, लोगों से मिलते हैं कि अगर आप इतना रुपया देंगे तो एक आदमी आजाद हो जाएगा, और वो लोग कोशिश भी करते हैं उसके लिए। तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, जरूर बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शहाना परवीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू नहीं है लेकिन उनकी पेंशन आती है, तो क्या उस पर ज़कात होगी? अम्मी के पास आती है। पेंशन की मालिक अब आपकी वालिदा हैं, वालिद का इंतकाल हो चुका है तो वालिदा उसकी मालिक हैं। उनके खर्च मुकम्मल होने के बाद साल भर में अगर इतना पैसा बच रहा है जो निसाब के मुकम्मल होने के बराबर आ गया है, तो उनको ज़कात तो देना पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मेरा सवाल ये है कि जमीन का हक जैसे इसी साल मिला और उसको बेचेंगे तो उसमें ज़कात देना पड़ेगी? साल पूरा होने पर, जब तक हौलाने हौल यानी एक साल मुकम्मल ना हो जाए तब तक ज़कात नहीं होती है। सबिया परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये पूछना था कि हमारे पास कुछ सोना था जो हम 20 साल पहले हमने उसका ज़कात नहीं दिया, पैसा ना होने की वजह कर ये कुछ भी मजबूरी रही, तो उसका ज़कात अभी देना होगा?
देखिए असल में ये जो एक सवाल है ऐसा कि पुराना छूटा हुआ अमल, यानी कोई ऐसा अमल है जो पुराना छूट चुका है, जैसे अकीका होता है किसी ने नहीं किया है, वैसी ज़कात का मामला है। तो इसमें ज्यादा राजे कौल के मुताबिक है कि अगर आपको कंफर्म ये याद है कि इतना सोना था और इतनी ज़कात बन रही थी जो मैंने नहीं दिया और अब ताकत है तो अभी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मा है, ये एक फर्ज है, एक ऐसा जिम्मा है आपके ऊपर कि अल्लाह ताला सवाल करेगा, तो इसलिए उस जिम्मे से अदा हो जाना ज्यादा बेहतर है। तो एक और सवाल है, तो उस सोने का जो उस वक्त जो रेट चल रहा था उस हिसाब उस से वक्त कि की अभी कीमत जो से रेट ज़कात निकालना होगी आपको, फर्ज उसी वक्त जिस की वक्त कीमत हुई से। थी उसी वक्त की कीमत निकाली जाएगी। अच्छा, उसी वक्त। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा सवाल ये है कि एक हम लोग का घर है, हमारे सास का, उसका रेंट आता है, वो भी रहते हैं, उसका रेंट आता है 30,000 महीने का, लेकिन वो पूरा खर्च हो जाता है, क्या उस पर भी ज़कात लाजिम है? ज़कात होती है बचे हुए माल पर, जो माल बचता है उसी पर ज़कात होती है, जो माल खत्म हो जाता है उस पर ज़कात नहीं। अगर आपके पास खर्च इतना है कि जो कमाना है पूरा खर्च कर रहे हैं तो कोई ज़कात नहीं, ज़कात होती है बचे हुए माल पर। जैसे चिट्ठी डालते मोलना को, जी चिट्ठी मतलब यानी उनका मतलब ये है कि जैसे चिट्ठी बोलता ना, महीने को इतना दिए था। समझ नहीं पाया, जो आप ये कह रहे हैं कि अगर खर्च के मुताबिक यानी जो पूरा खर्च हो जाता है तो फिर ज़कात नहीं है उसके ऊपर। नहीं डालते बोल रहे हो, चिट्ठी डालते मतलब 5 लाख की ऐसा कुछ देता ना वो चिट्ठी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा सर। सर बहुत सारे लोग जो मिलकर वीसी डालते हैं फिर उसके पैसे मिलते हैं, जैसे 5-5 हजार रुपए जब मंथली तक की वीसी मिलेंगे नहीं डाली। तब तक ज़कात नहीं है। जब तक क्या होता है, ज़कात के लिए शर्त है अल कब्ज, कि चीज आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी मिल्कियत में होना चाहिए। जब तक मिल्कियत में नहीं तब तक ज़कात नहीं होती है। डाल देने से बीसी ज़कात नहीं आती जब तक कि आपके हाथ में नहीं आता। तो जब आपके हाथ में वो पैसा आ जाएगा जब वो तब आ ज़कात जाएंगे तो निकलेगी सब आपकी, तब ज़कात निकलेगी उसकी। जी ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने अभी लेक्चर में कहा कि बीवी शोहर को दे सकती है ज़कात, जैसे बीवी पर ज़कात यहाँ पर फर्ज हो रही है और शोहर मतलब नहीं है इतना उसके कि वो इतना मुस्तहिक है एक तरह से, तो और शोहर की तबीयत भी खराब रहती है, तो क्या वो उस माल से उनके लिए दवा वगैरह ये सब कर सकती है? देखिए शोहर को अगर वो जिम्मेदार बना दे उसके बाद जो जरूरत है उसकी वो ले सकता है, कोई मसला नहीं उसके अंदर। शोहर को जिम्मेदार बना दे, शोहर को दे दे, जो उसकी जरूरत है उसमें इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, ज़कात के पैसों से उनकी मेडिसिन वगैरह करवाना कर चाहती सकते हैं, कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा ये सवाल है, मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, 5 बहनें हैं और उसमें से एक जो सबसे छोटी सिस्टर है वो अपने वालिद मतलब मेरे वालिद साहब के साथ ही अभी घर पे हैं, क्योंकि उसके शौहर के साथ कुछ मसला चल रहा है। ठीक है। 8 साल हो चुके हैं इस मसले के अंदर। ठीक है। तो क्योंकि पूरे घर का खर्च पापा 90 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, 90 साल के हो चुके हैं, तो सारे घर का खर्च मैं ही उठाती हूँ के साथ रह के, और वो छोटी सिस्टर भी मेरे साथ ही रहती है। अब इसमें क्या मैं अपनी छोटी सिस्टर को ज़कात दे सकती हूँ? जी दे सकते हैं ना, असल में आपकी जिम्मेदारी आपकी बहन नहीं है, पर वो आप कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे तो आप ज़कात दे सकते हैं उनको, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है ना? जी जी। सर उसकी छोटी गुड़िया भी है, वो अपने यहाँ बिल्कुल दे रहती सकते हैं दोनों बहनें, और मैं वालिद साहब के साथ हूँ अक्सर में। असल में मसला ये समझ गया, पर वालिद साहब की ताकत नहीं है तो आप दे सकते हैं ज़कात। दे सकती हो ना? जी 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदका भी बगैर बताए दे सकते हैं? दे सकते हैं, सदका ज़कात सब चीज बिना बताए, बस शर्त यही है कि ऐसे को दें कि जिसको बाद में पता चलने पर कोई मसला ना हो, नाराजगी ना हो। जी बोलें। फरहानाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों के लिए जो फ्लैट लेकर रखे थे, बेचने की तो नहीं है ना, उनके फ्यूचर के लिए बोल के लेके, तो क्या उसके लिए भी ज़कात होगी? जी बिल्कुल, ज़कात तो निकालना पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट है ना। जी वही अबू ज़र सिद्दीकी।
अलविरा रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो मेरा सवाल अभी मुझे ये पूछना था, अभी जैसे आपने वो बाजी को बताया कि कुछ तंजीमें आपकी तरफ से काम करती हैं जी जो बंदों के लिए, तो जी उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए? आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह जरूर। मतलब कि आपका कांटेक्ट नंबर? मैं नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर एक एडवोकेट है जो करते हैं, तो आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनसे कंफर्म करके आपको बता दूंगा। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जैसे कि माएँ अपने बच्चों की शादी के लिए जो ज्वेलरी लेकर के रख देते हैं शादी से पहले ही, तो जी उनके लिए भी ज़कात देनी होगी? बिल्कुल ज़कात देना होगी, क्योंकि वो माल है, सोना है, और अगर वो निसाब के ऊपर है तो ज़कात देना पड़ेगी उस पे। जी सर, और जैसे सर बैंक में उसके लिए पैसे स्टोर करते हैं उसको भी? तो उस पर भी पैसा हो या सोना हो या चांदी हो, अगर 7.5 तोला से ज्यादा स्टोर किया हुआ रखा हुआ एक्सेस है तो ज़कात तो निकलेगी उस पे। जी सर, और सर मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि और कुछ इसमें एक लोग चीज मैं आपको बताऊं, इसीलिए एक सहाबिया ने सवाल किया कि अगर हम कोई पैसा जमा करके रख रहे हैं, कोई चीज जमा करके रख रहे हैं, उस पर भी ज़कात है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इसीलिए अपने माल को तिजारत में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी अपने माल को रोलिंग पर रखना चाहिए, जमा करके मत रखो, वरना उसको ज़कात खत्म कर देगी, यानी ज़कात निकलती चले जाएगी। इसीलिए माल को रोलिंग में रखो ताकि उसका पर कमाई भी आती रहे और आपको ज़कात देना भी आसान रहे। जी सर, और सर दूसरा क्वेश्चन भी था मेरे पास। सर जैसे कि कुछ लोगों की मुश्किलें आ जाती हैं, कुछ दिक्कत हो जाती है तो बिजनेस में तो ज्वेलरीज को गिरवी रख देते हैं, तो उसके लिए क्या मसाइल होगा सर? देखिए वो तो गलत ही है। आजकल जो हमारे सिस्टम बना हुआ है कि ज्वेलरी के बदले एक तरीके से लोन लेते हैं लोग, ब्याज होता है, सूद का सिस्टम होता है, वो तो गलत है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है कि सोना रखकर सोने के बदले उतना ही पैसा दे रहा है, उतना ही ले रहा है, तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं आप उसको। अल्लाह के नबी के दौर में भी हुआ करता था, सामान रखकर पैसा लिया जाता था। खुद अल्लाह के नबी की जो दिरा थी, यानी जो जंगी लिबास था, आपके इंतकाल के वक्त वो गिरवी रखा हुआ था यहूदी के पास। जी सर, अब बाद में अगर उसको छुड़ाना चाहें तो उस पे क्या होगा? उस पर कोई मसला नहीं, मतलब वो रख सकते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। मतलब सर उस पे ज़कात निकालनी होगी? जब मिलेगा तब तो ज़कात निकलेगी ना, जब कब्ज में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा और कर्ज खत्म हो जाएगा, तब ज़कात निकाली जाएगी उसकी। जी सर, जी जज़ाकल्लाह खैर। सर गोल्ड था सर, उसको सेल करके घर लिया गया अपनी जाती जरूरत के लिए, तो थोड़ा सा गोल्ड बाकी है जो देखिए इसमें समझे आप, जो जाती जरूरत की चीज है उस पर ज़कात नहीं है। सोना जो बचा हुआ है अगर वो 7.5 तोले से ज्यादा है तो ही ज़कात है, वरना कोई ज़कात नहीं है उस पर। तो नेक्स्ट ईयर से उसकी ज़कात नहीं होगी सर? जी नेक्स्ट ईयर से निकलेगी ज़कात उसकी इंशाल्लाह। बुशरा जी 2-3 मिनट में मुकम्मल कर दीजिएगा, क्लास असल में स्कूल में हूँ और ऑफिस में पेरेंट्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, इसलिए। जी 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 शेख। जी जी बेगम मैम। जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मैम, एक बार यहाँ के लिए दुआ करवा दीजिए। नागपुर के हालात थोड़े ज्यादा खराब हैं, लगभग पूरा नागपुर बंद है। अल्लाह अकबर। हिंदू मुस्लिम के झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं कल से, तो एक बार दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह, वैसे तो जहाँ पर भी मुसलमान मजलूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जगह उनकी मदद करे। बिलखुसूस नागपुर जो आप बता रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ के लोगों की, मुसलमानों की, मजलूमों की, परेशान हाल लोगों की मदद फरमाए। जालिम ताकतों को अल्लाह ताला कमज़ोर करे, उनकी साजिशों को नाकाम करे, और मोमिनीन को अल्लाह ताला शुजाअत और बहादुरी अता फरमाए और उनकी गैब से मदद फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे सारी प्रॉपर्टी वालिद के नाम हो और बेटे को प्रेजेंट में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और फ्यूचर में वो उसकी ही है, और बेटा अपनी कमाई से घर कर चलाता है, तो उस पर ज़कात किसको देनी होगी, बेटे को या बाप को? नहीं, वालिद को। मैं जो बताया ना आपको, बेसिक पॉइंट ये है कि अल कब्ज, जिसके हाथ में कब्जा है, जिसके हाथ में मिल्कियत है, जो मालिक है, ज़कात उसी को निकालना पड़ेगी। मिलने वाली है उस बुनियाद पर ज़कात नहीं निकाली जाएगी। और सर जैसे वालिद कमाते नहीं हो लेकिन प्रॉपर्टी उनके नाम है, फिर वो ज़कात कैसे अदा करें? नहीं, अगर वो जिम्मेदार हैं या तो जिम्मेदारी को वो अदा कर दें, छोड़ दें, जिनका विरासत का हक है उनको दे दें। अगर वो जिम्मेदारी अपने पास रखेंगे तो चाहे प्रॉपर्टी बेच के उनको ज़कात देना पड़े, पर देना पड़ेगी। जी सर, थैंक यू। जी जी। घर में से कमरे किराए दिए हुए हैं उसकी भी ज़कात होगी साल का मिला के? जैसे अपन घर के रूम में रहते और 2 रूम किराए पे दिए हुए हैं,
کرائے کے اوپر جو بچا ہوا مال ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس کرایہ اگر اتنا آتا ہے کہ سال بھر میں وہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی LIC ہم لوگ جمع کرتے ہیں، 20 سال کا ہے، 10 سال ہو چکا ہے، اس کو بھی ہم لوگ کو دینا پڑے گا؟ سب سے پہلے LIC جائز ہے کیا؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ LIC لگانا جائز ہے کیا، کرنا جائز ہے کیا؟ جب وہ LIC جائز نہیں تو اس پر زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے آئیں گے پھر؟ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبھی طالبات کی طرف سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہت کم وقت میں بہت اہم مسائل بہت اچھے انداز میں آپ نے ہم سب کے سامنے رکھا، ہمیں بہت علم حاصل ہوا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اسی بات پہ میں کلاس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔